Dear students, welcome to Yash Academy. Today in this video, I am going to discuss very important questions and answers of coordination compounds. Which of the following is considered to be an anti-cancer species? Correct option is a C, that is the cisplatin. Cis म्हणजे two ammonia molecules or two chloride ions that lie the adjacent. Next, the oxidation state of cobalt ion in the complex CONS3 5Br SO4 is, so correct option is a B. The IUPAC name of this Na3LF6 is, so correct option is a sodium hexafluoroaluminate 3. Pair CONS3 5SO4 Br and CONS3 5Br SO4 exhibits the which type of isomerism? So correct option of this question is a B, that is the ionization sphere. The effective atomic number EAN, effective atomic number of copper in the given ion is, so B is the correct option. हे एक वाक्य तुम्ही लक्षात ठेवा. Science college teachers invented video cassette recorder model number FICO Nico Zinc 30. Next question for 1 mark. What are ligands? Next, draw the structure of EDTA4 minus ion. So nitrogen, it has a lone pair of electron. So these are the 2 point of attachment, and there are 4 O minus ions, oxygen ions. So 1, 2, 3, 4. So 4 plus 2. So in all there are 6 point of attachment. So it is an example of hexadentate ligand. This is the correct structure of ethylene diamine tetraacetate ion. Next, is the complex COF6 cationic or anionic if the oxidation state of cobalt ion is a 3 plus anionic complex? म्हणजे इथं चार्ज येणारा आहे तो 3 मायनस अशा पद्धतीचा असणारा आहे. सो ज्यावेळी 3 मायनस लिहू त्यावेळेस कोबाल्टची ऑक्सिडेशन स्टेट ही +3 येणारी आहे. राईट द IUPAC नेम ऑफ FeCN64 मायनस. सेकंड म्हणजे 2 याचे ऑक्सिडेशन स्टेट येईल आयन. दिस इज अन करेक्ट IUPAC नेम. राईट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्नलाइट, पेज नंबर 194 वर आहे हा केमिकल फॉर्म्युला. KMgCl3.6 ऑफ H2 असेल किंवा KCl यातला Cl बाजूला KCl MgCl2.6 ऑफ H2 म्हणजे 6 वॉटर मॉलिक्युल्स. म्हणजे हा फॉर्म्युलाही परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो. ही एक ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे, लक्षात ठेवा की अकॉर्डिंग टू वेर्नर्स थेअरी द जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय geometry of the complex is determined by the number and position of secondary valences in space, as the ligand satisfy the secondary valences are always detected towards the fixed position in space. Next, explain homoleptic and heteroleptic complexes for 2 marks, page 195. The complexes in which metal ion is bound to only one type of ligands are homoleptic. CONH3 6. Heteroleptic, hetero means different and homo means same. Hetero means different. So such complexes in which metal ion is surrounded by more than one type of ligands are called heteroleptic. म्हणजे distinguish between double salts and coordination complexes. 2 मार्कासाठी 4 पॉइंट्स लिहिणं अपेक्षित असणार आहे. हे
write 2 applications of coordination compounds for 2 marks. इन बायोलॉजी तुम्हाला माहित आहे की क्लोरोफिल असेल, हिमोग्लोबिन असेल. इन मेडिसिन सिस्प्लाटिन असेल, अँटी कॅन्सर म्हणून वापरला जाईल, किंवा EDTA आहे की जो लीड हे रक्तामध्ये जर असेल तर तो काढून टाकण्यासाठी, तो ट्रॅप करण्यासाठी ब्लड मधून याचा किंवा युरिन मधून तो शरीराच्या बाहेर काढला जातो, म्हणून मेडिसिन मध्ये त्याचा वापर जास्त आहे. किंवा टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वॉटर, म्हणजे कॅल्शियम आयन आणि मॅग्नेशियम आयन्स असणार आहे ते काढून टाकण्यासाठी देखील त्याचा EDTA चा वापर प्रामुख्याने केला जातो. किंवा सायनाइड कॉम्प्लेक्सेस युज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो एकेका 2-2 ओळीमध्ये तुम्हाला यांचं लिखाण करणं अपेक्षित असणार आहे. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. इथं तुमच्या लक्षात येईल की 4 मार्कासाठी असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. एक्सप्लेन व्हाय CONH3 आयन इज अ लो स्पिन. क्लिअर कट दिले, पण व्हाय म्हटले का? कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स अँड राईट द जॉमेट्री ऑफ दिस आयन. म्हणजे स्ट्रेट प्रश्न एकत्र केलेले आहेत. आता यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की CONH3 आयन इज अ लो स्पिन. म्हणजे लो स्पिन केव्हा असू शकतं, तर ज्या वेळेस इथं स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड असणारा आहे. इफ स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड इज प्रेझेंट, देन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपल्याला पाहायला मिळतो. अँड अमोनिया इज अ स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड. आणि त्यामुळं इथं तुमच्या लक्षात येईल की लो स्पिन इथं आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणजे पेअरिंग तिथं झालेलं आपल्याला इलेक्ट्रॉनचं पाहायला मिळणार आहे. आता इथं कोबाल्ट ज्यावेळेस आपण म्हणू त्यावेळेस कोबाल्टच्या बाबतीमध्ये CO ॲटॉमिक नंबर असणार आहे तो 27 असणार आहे, बरोबर आहे. मग याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढायचं असेल तर आर्गॉन ॲटॉमिक नंबर 18, 3d4s2, म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल मध्ये आहेत. 18 + 2 20 and +7, so 7 electrons are present in d orbital. म्हणजे this is the electronic configuration of cobalt. After losing 3 electrons, it forms CO3+ ion, CO3+ ion, and its electronic configuration. मग त्यावेळी काय असणार आहे पहा, थोडक्यामध्ये आपण लिहूया 3d6 4s2 2 आणि 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ d हे लॉस होतात आणि 3d6 राहतात. मग 3d6 जर आपण इथं पाहिलं तर 1 2 3 4 5 d ऑर्बिटल 3d. इथं असणार आहे 4s आणि पुढे असणार आहे 4p 4p 1 2 3 4. म्हणजे इथं 3d6 मध्ये बघा 1 2 3 4 5 आणि 6th इलेक्ट्रॉन्स हा पेअरिंग मध्ये जातो. So there are 4 unpaired electrons, but actually due to presence of strong field ligand ammonia, there is a pairing of electron takes place. इथं एक इलेक्ट्रॉन इकडे येईल आणि इकडे येईल. म्हणजे इथं पेअरिंग होतं आणि ज्यावेळी पेअरिंग होईल 1 2 3 4 and 5, त्यावेळेस काय होतं बघा, इथं हे 2 इलेक्ट्रॉन्स झाले, इथं 2 इलेक्ट्रॉन झाले आणि इथंही 2 इलेक्ट्रॉन झाले, म्हणजे 6 इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे हाऊ मेनी वेकंट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल? 1 2 3 4 5 6. 6 vacant orbitals are available. So central metal ion, that is the cobalt ion, can readily accept the electrons from 6 neutral molecule, that is the ammonia. म्हणजे अमोनिया हा लिगेंड जो असणार आहे तो 6 इथं तुम्हाला दिसतील. म्हणजे प्रत्येकी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दिले जातील. म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन्स इथं भरले जाणारे आहेत.
बरोबर आहे. म्हणजे इथं देर इज नो एनी अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायमॅग्नेटिक. आणि जॉमेट्री इथं कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इथं सुरुवातीला तुम्हाला बिफोर हायब्रिडायझेशन तुमच्या लक्षात येईल की इथं 4 अनपेअर्ड आहेत, परंतु हायब्रिडायझेशन मध्ये इथं तुम्हाला त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये मात्र तिथं नो अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायमॅग्नेटिक प्रॉपर्टी इथं पाहायला मिळते बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर्ड. राईट द जॉमेट्री ऑफ दिस आयन. ऑक्टॅहेड्रल जॉमेट्री असणारी आहे. म्हणजे या पद्धतीनं हे प्रश्न आहेत की ज्यामध्ये विच कव्हर्स ऑल द टॉपिक. इथं सराव तुमचा बऱ्यापैकी होऊ शकतो. मला वाटतं हे तुम्हाला निश्चित चांगलं समजलेलं असेल. तुम्हाला समजलं असेल तर व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.